लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भुप्रियसुतं क्षिप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा। मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा।
मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा मत्तमातङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मच्छत्रुविनाशनम् अस्मत् इष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम् स्वामी शरणं अय्यप्पा शरणं स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा स्वामी शरणं अय्यप्पा अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मच्छत्रुविनाशनम् अस्मत् इष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमामि మన స్థానిక అశోక్ నగర్ శ్రీ ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప దేవాలయంలో ఈరోజు 24వ రోజు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరుగుతుంది స్వామి. ఈ కార్యక్రమాన్ని మన స్థానిక శాసనసభ్యులు బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి బిఎల్ఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన గుడిపాటి నవీన్ స్వామి, బండారు కుశలయ్య స్వామి, అదేవిధంగా సుబ్బారెడ్డి, నేతాజీ సుభాష్ కుమార్ స్వాముల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది స్వామి. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి అయ్యప్పలు కానీ, శివస్వాములు కానీ, ఆంజనేయ స్వాములు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్రమశిక్షణతో తమదైన శైలిలో వారి నిబద్ధతను చాటుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి క్రమశిక్షణతో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు స్వామి. అదేవిధంగా ఈరోజు మనకు అతిథులుగా ఎల్ఐసి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఉద్యోగస్తులు, అదేవిధంగా ఏజెంట్లు వారు రావడం జరిగింది స్వామి. వారందరూ కూడా మన స్వాముల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతో, భక్తితో ఇక్కడికి వచ్చి మనకు సేవ చేయాలనే సదుద్దేశంతో మన ఎల్ఐసి వారు దీనికి రావడం జరిగింది. వారికి అందరికి కూడా మన అయ్యప్ప స్వాములందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం స్వామి. వితరణ కార్యక్రమాన్ని మన స్థానిక శాసనసభ్యులు గత 7-8 సంవత్సరాల నుంచి మన మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా నిర్విరామంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది స్వామి. అయితే ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమానికి ఈసారి కొద్దిగా లేటు కావడానికి కారణం వాళ్ళ మాతగారు కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టాలని చెప్పి కార్తీక మాసం ఆరంభమైన కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది స్వామి. ప్రతి సంవత్సరం కూడా కార్తీక మాసంలో ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని పెట్టి ప్రతిరోజు కొన్ని వేల మంది స్వాములకు మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ప్రసాదాన్ని అందిస్తున్నటువంటి ఘనత మన స్థానిక శాసనసభ్యులు బిఎల్ఆర్ గారిది. ఎమ్మెల్యే గారు బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి గారు ఇప్పుడు శేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా 7 సంవత్సరాల నుండి నిర్విరామంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటూ దిగ్విజయంగా ఎంత పీస్ఫుల్గా రోజు ఒక దాదాపు 25,000 మందికి ఈ రకంగా అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తుంటే వారికి ఎంత పూర్వజన సుఖం అనుకోవాలి. అదే సేవతోని ఆయన ఈ రకమైన సేవలు చేస్తుండే కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అన్నదానం తీరుస్తుండే కాబట్టి ఆ ప్రజలు కూడా ఆయన ఆశీర్వదించి ఒక పదవి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ ఎల్ఐసి వారంతా కూడా టీం అంతా పాల్గొనడం నిజంగా చాలా హర్షణీయము.
ఇలాగే అన్ని యూనియన్స్ ఎంప్లాయీస్ కానీ వీళ్ళు అన్ని సంఘాలు కానీ ఇలా పాల్గొని ఈ భక్తి భావాన్ని ప్రజల్లో ఎంత మెరుగుగా పెంపొందించగలిగితే అంత మంచి ఉంటుంది స్వామి. అలాగే బిఎన్ఆర్ గారు తలపెట్టినటువంటి ఈ మహాన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా 24 రోజులు చేరింది స్వామి. ఇలాగే 16వ తారీఖు వరకు కొనసాగుతుంది స్వామి. ఇది 16వ తారీఖు రోజు మన గుడిపాటి నజీర్ గారు కలిసి రావడం జరిగింది. 7:30 గంటల వరకు మన స్వాములంతా కూడా అయ్యప్ప స్వాములు, శివస్వాములు, ఆంజనేయ స్వాములు, అలాగే సివిల్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు నవీన్ గారి ఇంటి వద్దకు వచ్చి ఆ కలశట్టులో పాల్గొని కలశాన్ని ఊరేగింపుగా అయ్యప్ప దేవస్థానానికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది స్వామి.